ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬರೀ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಡಗೀತೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ, ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿವಿಧತೆ ಇದನ್ನ ಎದ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BZ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಜನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವರ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು 280 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಸುಮಾರು 90 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು, ಬಾರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡಿದಾಗ, मैं 2 बात उर्दू में भी कहना चाहता हूँ, बड़ी अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ. यहाँ पर मौलाना आजाद स्कूल है, वो स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन है, फ्री आपको यूनिफॉर्म मिलता है, फ्री आपको खाना मिलता है. वहाँ की स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 40 लोग हैं. ये एक बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? अपने घरों के बच्चों को लेकर जाकर तालीम दो. तालीम ही एक ऐसी चीज है कि उनके आगे चलकर उनका खानदान उभरने की एक ही रास्ता है, वो तालीम है. और हमारा आपका रिश्ता भी वही है. आपने देखा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत शुरू हुई, शुरुआत इक़रा बिस्मी, उसका मतलब क्या है? सीखो, तालीम पाओ. तालीम से इंसानियत बनती है, तालीम से माहौल बनता है, तालीम से इंसान पूरी तरह काबिल इंसान बनता है. मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप बच्चों को तालीम देने की कोशिश कीजिए. मैं यहाँ पर नौजवानों को भी देख रहा था कि बड़े जोश से, खरूज से आप हैं, मगर साथ साथ आप तालीम के बारे में भी सोचना होगा, तालीम के बारे में भी तरजीह देनी होगी. हर बच्चे को सिखाना होगा. आज हिंदुस्तान के अंदर, खासकर कर्नाटक के अंदर एक ऐसा माहौल है, यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दी जाती है. यहाँ पर बच्चों को जब स्कूल में, आप गवर्नमेंट स्कूल में जमाते हैं, तो वहाँ पर बिसी ऊटा हो या 4-5 दिन 6 दिन मतलब अंडा भी मिलता है, खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, जूते भी मिलते हैं. हर तरीके से आपको वहाँ पर हर तरीके की सहूलत है. आप लोगों को चाहिए कि बच्चों को तालीम दें. वही बच्चे आगे चलकर आपके रखवाले बनेंगे, आपकी मतलब समाज के अंदर एक अच्छे शहरी बनेंगे. तो मैं आप लोगों से फिर भी गुजारिश करता हूँ कि वक्त जाया मत करें. मोरारजी देसाई स्कूल जो अब 30 करोड़ रुपए के अंदर बनी जा रही है, बिल्डिंग बन जाएगी,
बिल्डिंग में मतलब पढ़ने वाले बच्चों की आप लोगों के जरिए से वहाँ पर एडमिट करना होगा। उनको रहने के लिए वहाँ पर रहने का भी फैसिलिटीज है, खाने का भी फैसिलिटीज है, यूनिफॉर्म का भी फैसिलिटीज है, हर तरीके का वहाँ पर सहूलत है। तो इसका इंतजाम हुकूमत से हो रहा है, ये आप लोगों को उसका हर तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आगे चलकर जब आऊँगा तो मैं देखूंगा कि मौलाना आज़ाद स्कूल पे 40 नहीं 400 बच्चे होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को कोशिश करनी होगी और इस तरीके से आप लोगों को इस काम में शुरुआत करनी होगी। इसके बाद मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आज कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया साहब की हुकूमत है। ये एक ऐसी हुकूमत है, ये अक़लियत नवाज हुकूमत है। हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, हमारा जो हक है वो हक हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे एक हुकूमत के आप लोग सुब्बारेड्डी को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं हर वक्त ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಟ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಡೀ 5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ವರ್ಷನೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಚಿವರು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವರೇ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.